اڈیالہ جیل کے 3 قیدیوں نے نجی اسپتالوں سے علاج کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اڈیالہ جیل کے قیدیوں کی درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے اڈیالہ جیل حکام کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا ہے۔ تینوں کیسز میں سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل سے پیراوائز کامنٹس طلب کیے گئے ہیں۔ وکیل نے موقف اختیار کیا کہ درخواست گزار مہلک بیماریوں میں مبتلا ہے۔ 2 ماہ میں 10 مرتبہ اسپتال جانے کے باوجود بھی افاقہ نہیں ہو سکا۔ بیماری کا علاج فی الحال شفا اسپتال میں ہی ممکن ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کے معاملے پر عظمیٰ خان کی توہین عدالت درخواست کو تاحال کیس نمبر الاٹ نہ ہو سکا۔ ذرائع کے مطابق لطیف کھوسہ نے رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات میں توہین عدالت پیٹیشن کو کیس نمبر الاٹ کرنے کی درخواست کی گئی۔ موقف اختیار کیا کہ کیس نمبر الاٹ ہونے کے بغیر مقدمہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکتا۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار 4 روزہ دورے پر برطانیہ پہنچ گئے۔ اہم برطانوی حکام سے ملاقاتیں شیڈیول۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار سیکرٹری جنرل انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن سے بھی ملاقات کریں گے۔ صومالی بحری قزاقوں کے ہاتھوں یرغمال پاکستانیوں کے معاملے پر بات ہوگی۔ عالمی بحری ٹریفک کی بلا رکاوٹ روانی بہتر بنانے کے امور بھی زیر بحث آئیں گے۔ ایران سے نمٹنے کے لیے امریکہ کے پاس متعدد ذرائع موجود ہیں۔ ایران کے خلاف فوجی اور معاشی دونوں کارروائیاں کی جا سکتی ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ ایران کو تیل اور گیس کی تجارت روکنے کی قیمت چکانے پر مجبور کرنا ہے۔ ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنا مشرق وسطی میں امریکی موجودگی کا بنیادی مقصد ہے۔ آج سے ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر اقتصادی کارروائی شروع کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسن نے کہا ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام دفن کر دیا گیا ہے اور اب امریکہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ ایران کی تقریباً 100% فوجی فیکٹریز بھی تباہ کر دی گئیں۔ واشنگٹن ایران پر فوجی دباؤ کے بعد اقتصادی اور مالی محاذ پر بھی مزید سخت اقدامات کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ WTI کروڈ آئل $85 فی بیرل پر ٹریڈ۔ برینٹ کروڈ آئل $93 فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔ ادھر پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز تیزی دیکھی گئی۔ 100 انڈیکس میں 800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ۔ انڈیکس 1,78,000 کی سطح پر ٹریڈ ہوا۔ مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے ایک عام آدمی کو، ایک عام شہری کو ریلیف مل سکے۔ حکومت اپنی شاہ خرچیاں کم کیوں نہیں کر رہی؟ سیلریڈ کلاس پہ سارا بوجھ کیوں ہے؟ 44 ارب روپے سیلریڈ کلاس سے جو ہے ٹیکس وصول کیا گیا ہے۔ حکومت اپنا پروٹوکول کم نہیں کر رہی اور خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کی بولیوں سے خصوصی گفتگو۔ کہا کہ پالیسی بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے۔ کیا IMF آپ کو شاہ خرچیوں کا کہتا ہے؟ کوئی ایسی ترمیم نہیں جس میں عوام کو ریلیف ملا ہو۔ 1 کھرب روپے حکومتی اخراجات پر خرچ ہوئے ہیں۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ جب تک احتجاج نہ ہو مطالبات نہیں مانے جاتے۔ آزاد کشمیر اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر پولنگ۔ ووٹنگ دوپہر 1 بجے تک جاری رہے گی۔ خواتین کی 5 نشستوں پر 6 امیدوار میدان میں۔ ٹیکنوکریٹس اور پروفیشنلز کی 1 نشست پر 2 امیدوار آمنے سامنے ہیں۔
नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात पर नया तनाज़ा। सिंध हुकूमत का जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। मुखालिफत में मुरसा ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। GIT बनाने का मुतालबा किया गया। मीर रजा की बहन का मौक़िफ़ है कि जुडिशल कमीशन के क़याम से आगाह किया गया, ना ही TORs बताए गए। पुलिस रिपोर्ट ही नहीं आई तो किस बुनियाद पर यह फैसला किया गया है। उधर कराची की सेशन अदालत में मीर रजा कत्ल केस की समाअत हो गई। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर के मजीद मोहलत की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट का 7 सितंबर तक रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। हिना जावेद का शौहर के हाथों बहमाना कत्ल, लर्ज़ाखेज़ वाक़यात की तहकीकात में पेशरफ्त। मरकज़ी मुलजिम डॉक्टर फैसल असगर के YouTube चैनल से लेक्चर्स की मुख्तलिफ वीडियो सामने आ गई। लेक्चर्स के दौरान फैसल असगर शौहरों के हाथों बीवियों के कत्ल की मिसालें देता रहा। मकतूला का शौहर फैसल असगर और मुज़ालिशान 3 रोज़ जिस्मानी रिमांड पर हैं। मरकज़ी मुलजिम फैसल असगर के वालिद को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। दहशत गर्दों का नाम ना लेना खौफ के मुतरादिफ है। ये वो खौफ और डर है जो हमारे लीडरान के दिलों से नहीं निकल सकता। ऐसा रवैया दोगलापन कहलाता है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगव का अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद खान अचकज़ई के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि महमूद खान अचकज़ई अपनी जान के खौफ की वजह से दहशत गर्दों का नाम नहीं ले रहे, गलत बयानी कर रहे हैं। कुछ लीडर्स सारी जिम्मेदारी हुकूमत के खाते में डाल देते हैं। कौम परस्ती की आड़ में नौजवानों की जहन साजी की साजिश बेनकाब हो गई। बलोच नौजवानों को गुमराह करने के लिए मन घड़त मवाद तैयार किए जाने का इंकशाफ। कलअदम BSO बलोचिस्तान की तारीख मस्क करने वाले प्रोपेगंडे में मसरूफ़। कलअदम BSO का बलोच नौजवानों में रियासत मुखालिफ बयानियाँ फैलाने का इल्ज़ाम। बलोचिस्तान के अवाम ने गुमराह कुन बयानियों को मुस्तरद कर दिया। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट पर खुसूसी इजलास। गुजरांवाला येलो लाइन मास ट्रांजिट की तकमील के लिए मार्च 2027 की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तरक्याती मनसूबों में हर दरख्त की हिफाजत का अज़म। मास ट्रांजिट सिस्टम में तकरीबन 5000 दरख्तों की रीप्लांटेशन का रिकॉर्ड बनाया गया है। मरियम नवाज की 3 शिफ्टों में काम करने वालों के लिए इक़दामात की हिदायत। कहा कि मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट की टाइमलाइन आगे नहीं जानी चाहिए। पंजाब के स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गईं। सूबे के तमाम तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। तालीमी सरगर्मियां बहाल। तलबा और तालिबात जोश और जज्बे के साथ तालीमी इदारों में पहुंचे। वज़ीर तालीम ने स्कूल वापसी पर तलबा को खुशामदीद कहा। नई तवानाई के साथ सीखने का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहां रुका था। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मजीद बारिशों की पेशगोई। शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आज बारिश का इम्कान है। कश्मीर, मरी और गलियात के बरसाती नदी नालों में तग़यानी का खतरा। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। वाशिंगटन DC में अमेरिका की 250वीं सालगिरह। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्रीडम ग्रां प्री रेस सीरीज़ में शिरकत। ड्राइवर्स ने वाशिंगटन के अहम मकामात के गिर्द खुसूसी ट्रैक पर महारत का मुजाहिरा किया। मशहूर अमरीकी कार रेसिंग ड्राइवर कायल कर्कवुड ने रेस जीत ली। उन्होंने अपने करियर की 7वीं इंडी कार फतह हासिल की। रेस से कबल सदर ट्रंप और खातून अव्वल मिलानिया ट्रंप ने सदारती लेमोजीन दी बेस्ट में 1.7 मील तवील ट्रैक का अलामती चक्कर भी लगाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।